अपर परम्पर पुरख स्यों प्रेम लागयो। बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों। मथुरा को प्रभ सर्ब में अर्जन गुर। भगत कहित पाए रहियो मिल राम स्यों। अपर परम्पर पुरख स्यों प्रेम लाग्यो। बिन भगवंत रस नाही और काम स्यों। मथुरा को प्रभ सर्ब मैं अर्जन गुर। भगत कहित पाए रहियो मिल राम स्यों। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले पंजवें के इस बाणी दे विचों भट्ट मथुरा जी का यह तीजा सवैया है जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1408 अंग ते दर्ज है। इस बाणी दी विचार भाई हरजिंदर सिंह जी रजादा आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत धन्यवाद। गुरु कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब परसों 9 तरीक नूं है। लॉकडाउन होने करके जिथे 9 तरीक नूं सारा दिन इसी स्थान तो ही ये समागम होणगे। संगत का आना ये तुहाडे अपने विवेक ते है कि रस्ते मिलते ने खुलते ने नहीं खुलते। संगत का फैसला संगत ते है। पर जिथों तक प्रबंधक सेवादारां दी सेवा है सारा दिन सच्चे पातशाह दी गुरु कलगीधर पिता महाराज दी महिमा करदे हां। अमृत वेले तो लैके देर रात तक बाणी दी अमृत वर्खा होवेगी। सो आओ जतन करिए घरां विच बैठ के ही गुरु कलगीधर पिता महाराज जी दियां बख्शिशां दे पात्र बणीए। सारा ही ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होना है। इस महीने की संग्रांद 14 तरीक नूं है। कोई भी प्राणी बिना मास्क तो दरबार विच ना आवे। असीं मुंह बंद करने वास्ते तैयार नहीं, गुरुद्वारा बंद करने वास्ते तैयार होए बैठे आ। सो मैं उन्हां सारे वीरां नूं बेनती करदा भी तुसीं मुंह बंद कर लो। गुरु दा घर बंद नहीं होना चाहिए, ना होएगा, ना अगे होया कदे। पर शायद सानू ना आखे दी कोई है ना हथ जोड़े दी है,
पता नहीं किहड़ी शानो शौकत विच असी गवाचे होए आ। ये इतनी नामराद बीमारी है और ये प्रचंड असी पिछले साल वेखे। वाहिगुरू करे मुड़ के साडी जिंदगी विच वो समा कदे ना आवे, सानू वेखना भी ना मिले। आपां दो वेले सच्चे पातशाह दे चरनां विच हथ जोड़िए कि महाराज साडी रखिया करो। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद, कड़ा प्रसाद दी देग वास्ते देसी घ्यो, बाला साहब हॉस्पिटल वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। आओ अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। वाहिगुरु साहिब जीओ। ना हों जति सती नहीं पड़िया, मूरख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। सगल द्वार काओ छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी का आनंद मान रहे गुरु संगत जीओ। आओ सब तो पहला गुरु साहिब जी वालों बख्शी फतेह दा आवाज़ा बुलंद करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी की अपार बख्शिश महरहमत सदका आप जी ने अति सत्कारयोग सिंह साहिब हैड ग्रंथी जी होना पासों चल रही लड़ीवार कथा तहत जो सत्कारत बाणी, हरमन प्यारी बाणी, बाणी सारी सत्कारत है, पर ज्यों ज्यों गुरु साहब बख्शिश करते ने बाणी की समझ पाउंदे ने मन च, तो होर मिठी होर प्यारी लगनी लग पैंदी है। भट्टां दे सवैये बाणी दी विचार अधीन आप जी ने पट मथुरा जी का सवैया जो कि उस्तत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी दे सन्मुख कर रहे हैं। ये मथुरा जी का सवैया तीसरे नंबर ते है। गुरु साहिब जी की अपार बख्शिश किरपा सदका भट्टां दे सवैये बाणी दे विच 123 सवैये गुरु उस्तत, गुरु जोत, गुरु सिद्धांत विच भट्टां ने प्रेमा भगती दे रंग विच अंकित कीते हैं। इन्हां विचों 14 सवैये पट मथुरा जी दे हैं, 7 सवैये धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत विच अते 7 ही सवैये धन धन साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की उस्तत विच।
ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾ ਉਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋਏ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ, ਆਦਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਬੈਰਮ ਖਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਇਮਾਮ ਬਖਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਓਤ-ਪੋਤ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹਨ, ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚਨਹਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਭੱਟ ਪਰਿਵਾਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜਦਾ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਸੀ ਭੱਟ ਨਰਬਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਰਬਦ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ।
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੱਟ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭੱਟ ਨਰਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਟਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ, ਭੱਟ ਜਾਲਪ ਜੀ, ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਮੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭਿੱਖਾ ਢੋਡਾ ਭੱਟ ਦੋਏ। ਭਾਈ ਟੋਡਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਈ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਹੋਣੀ 6 ਭਰਾ ਸਨ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 6 ਭਰਾ ਸਨ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਟੋਡਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਤੋਖਾ ਜੀ, ਭੱਟ ਗੋਖਾ ਜੀ ਤੇ ਭੱਟ ਚੌਖਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ। ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੱਟ ਰਈਆ ਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਟ ਭਗੀਰਥ ਦੀ 9ਵੀਂ ਅੰਸ਼ ਬਿੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ, ਯੋਧੇ, ਸੂਰਮੇ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੱਟ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਭੱਟ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜਿਆ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਕੇਵਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਸ ਆਨੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਭੱਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੁਰਨੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਨ।
ਸੋ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਹਿ ਜਨ ਜਾਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕਾਫੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਤਹਿ ਜਨ ਜਾਚੋ। ਤਹਿ ਉਹ ਪੁਰਖ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ, ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਜਾਚੋ। ਜਾਚੋ ਯਾਨੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੀਏ? ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਨੇ ਤਹਿ ਜਨ ਜਾਚੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਯਾਚਨਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਯਾਚਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ, ਮੇਰੀ ਤੜਪ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਯਾਚਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਪਿਛਲੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਇਸ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਹਿ ਜਨ ਜਾਚੋ, ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਅੱਗੇ? ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਨ ਜਾਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰੋ। ਤਹਿ ਜਨ ਜਾਚੋ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਜਗਤਰ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੱਟ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਝੂਠੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ ਢੂੰਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਗ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਸ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੱਭਿਆ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਨੀਅਤ। ਹੁਣ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਉਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਯਾਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਸਰ ਰੈਨ ਬਾਸ ਜਾਕੋ, ਹਿਤ ਸਿਉ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ। ਬਾਸਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਦਿਨ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਾਤ, ਬਾਸ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ। ਕਈ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਯੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੇਖਿਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਿਹਦੇ ਗੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਏਕਮੇਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮਿਥਿਹਾਸ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਤਕ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ, ਕੀਰਤਨ ਰਸ, ਢਾਡ ਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੱਪਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 400 450 ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ MA BEd ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ PhD ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤੀ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਬੇਟਾ A ਫॉर ਐਪਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ A ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਸਵਈਏ ਨੇ, ਪਰ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦੀ ਉਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਹਿ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਗਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀਅਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮੂਰਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਤੀਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰੰਗ ਰੰਗੋ। ਪਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵੇਕਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਰਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣਦੀ, ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲਤਾ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਕੀ? ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਖਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਅਖੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚੱਲ ਜੇ, ਅਤੀਤ, ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁੰਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਰਸ, ਰੰਗ ਤੇ ਗੰਧ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਗੁੰਬਤਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੱਥ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਨ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਜੇ ਪਰਮ ਅਤੀਤ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰੰਗਿਆ ਪਿਆ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ, ਬਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ। ਬਾਸਨਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵੇਖੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਨਵੇਕਲੇ ਨੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜੁੜਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਗੋਲਕ? ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਭਗਤਨ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਓ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੈ ਦੇਖੀਅਤ ਤੁਧ ਧਾਮ ਸਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਦ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਦ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਧਾਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਨਿਰਲੇਪ। ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਐ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀਏ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਦੇਤੀ। ਕਿਹੜੀ? ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪੈਨੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਵੰਡ ਛਕ, ਨਾਮ ਜਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਮ ਸਿਓ, ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ 'ਚ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚੋਗੇ ਨਾ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਮ 'ਚ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, ਸੁਚੱਜਾ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ। ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ? ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕੱਲੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੀਜਾ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਮਾਫੀ ਕਰਨਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਘਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਛਕ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਵੰਡ ਛਕ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਨਾ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੈਰਾਗ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅੱਖੀ ਨੈਣੀ ਡਿੱਠ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ,
ਇੱਕ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਤ-ਪੋਤ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ, ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਬਸ। ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਪਰ ਅਪਰੰਪਰ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਸਤਿਕਾਰਤ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਹਿਬਲਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਐਸੀ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਮੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਜਨੋ, ਇਹ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਤਹਿ ਜਨ ਜਾਚੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾ ਮੰਗ, ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਠੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਾ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਸਿਦਕ ਨਾ ਮੰਗ। ਸਾਡੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਜਨ 'ਚੋਂ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਨੇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੋ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੇ ਕਾਮ ਸਿਉ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੁਚੇਤਤਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਓ। ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਟਡੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਥੁਰਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੋ। ਮਥੁਰਾ ਜਾਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਸ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਥੁਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਤੀ, ਮਥੁਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਰਜਨ ਗੁਰ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝੁਠਲਾਇਓ ਨਾ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਯਾਚਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਖੇਡ ਬਣ ਜੇ। ਖੇਡ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਭਗਤ ਕੇ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ-ਪੋਤ ਕਰਤਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲੁਕੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਲੁਕੋਈ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਭਗਤ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ? ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਠੱਗ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਖੇਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੂੜ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਈ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਤੇ ਹਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਤੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਵਣਹਾਰਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਦੇਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਚੱਲ। ਕਿਹੜੇ ਤੇ? ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਲਯੁਗ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਜੋਤ ਉਹ ਜਗਤ ਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਥਾਪਤਾ, ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਥਾਪਿਆ ਲੈਣਾ ਜੀਵ ਦਿਓ ਗੁਰਾਈ, ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਇਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੈਣੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕੋਂ,
ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਲੈਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਘਰ ਆਈ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅਚਰਜ ਖੇਲ ਨਾ ਲਖਿਆ ਜਾਈ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚ ਜੋਤ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਗੀ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਜੋਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਗ ਧਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਇ ਧਰੀ। ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖਹਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜੋਤ ਏਕ ਦੋਏ ਨਾਉ ਤਰਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਜਾਲ ਪਾਏਗਾ, ਦਾਣਾ ਚੁਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਗਦਿਆਂ ਜਾਲ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੋਤ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਮੂਲ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੂਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਲ ਚੌਧਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੂਲ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੁੱਕ ਗਈ ਜੋਤ ਕਿਤੇ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ। ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਮੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਰਜਨ ਗੁਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਦੇ ਹੇਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਕੇ ਹੇਤ ਪਾਏ ਰਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਓ।
ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਸੁਰਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੀ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਾਤੀ। ਪਰ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿਓ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗੁਰੂ ਸਦਕਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ